Okay, so what we're going to learn in today's class. So overview of PT, some some common problems of yours যেটা দিয়ে আপনি পিটি প্রবলেম সলভ করতে পারবেন। ফর এক্সাম্পল আইএলস যেরকম হচ্ছে একটা কঠিন ইংলিশ টেস্ট বড় সবাই আপনারা জানেন, অথবা যে কোনো আদার ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট, বাট পিটি ইজ মাচ easier and it's going to solve some of your common problems which you generally face while practicing for English proficiency test. So how PT can make your dream of studying abroad or going abroad come true, সেটা নিয়েও ডিসকাস করব। পিটি structure, scoring system, as well as benefits of joining a PT class, especially through online course which we are providing, সেটা নিয়েও আমি ডিসকাস করব। Apart from that, I'm also going to show you live by through practicing three questions, 2 to 3 questions I'll be showing you today, through which you will be learning some tricks, strategies, and templates কিভাবে অ্যাপ্লাই করে ইজিলি ভালো একটা স্কোর সফটওয়্যার থেকে আদায় করে নেওয়া যায়, এটা আপনারা শিখতে পারবেন। And we're also going to learn about some common questions that you generally have about PT, যে পিটি আসলে কোন দেশে, পিটি তে কোন দেশে অ্যাপ্লাই করতে পারবো, তারপর আরো কিছু বেশ কিছু আপনাদের কমন কোয়েশ্চেন থাকে, কিভাবে রেজিস্ট্রেশন করবেন and what not. I'm also going to go through all that as well. And at the end of this session, there's going to be a question answer session. So আপনাদের যদি কোনো question থাকে, you can ask here. Ask to me as an IELTS and PT instructor and a expert. I will be answering all your questions regarding PTE as well as our course. Okay, moving on. So what is PTE? PTE is an English proficiency test mainly for study abroad and immigration purposes. So basically, international students, visa applicants, immigrants, you can all apply. Even for work permit, you can apply. So we all have dreams to study abroad, but some of us fail because of not having excellent English skills or the time to study. So অনেকেরই আছে, দেখা যাচ্ছে কি দেশের বাইরে যেতে চাচ্ছে, বাট এটা পসিবল হচ্ছে না বিকজ তাদের ইংলিশ এতটা ভালো না, এক্সেলেন্ট লেভেলের ইংলিশ তাদের নাই। সো যেই কারণে তারা হচ্ছে অনেকবারই দেখা যাচ্ছে কি আইএলস দিচ্ছে, দিয়ে তারা তাদের ডিজায়ার্ড স্কোর পাচ্ছে না, এবং তাদের স্বপ্নটাকে ওখানেই তারা মাটি চাপা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সো এরকম প্রচুর স্টুডেন্টস কিন্তু আমরা আগেও পেয়েছি, ঠিক আছে। অ্যান্ড বেসিক্যালি আরেকটা প্রবলেম যেটা হচ্ছে স্টুডেন্টরা জেনারেলি ফেস করে, সেটা হচ্ছে টাইম টু স্টাডি। ওদের এতটা টাইম থাকে না যে অনেক মাসের পর মাস তারা পড়াশোনা করে তারপর একটা ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট দিবে। হয়তো অনেকেরই থাকে যে নেক্সট মান্থেই যাওয়ার দরকার, অথবা কয়েক মাসের মধ্যেই যাওয়ার দরকার, এরকম কিন্তু অনেকেরই requirements থেকে থাকে। So PT is an excellent solution for any and every students because number one, PT তে ভালো করতে হলে excellent English skills এর প্রয়োজন নাই, মিডিয়াম হলেই হয়েছে। বিকজ এখানে কিছু টিপস এন্ড স্ট্র্যাটেজিস এন্ড টেমপ্লেটস ফলো করতে হয় অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইনস্ট্রাকশনস দ্যাট উই আর প্রোভাইডিং ইউ। আমরা যেহেতু এক্সপার্টস, আমরা যেভাবে করে আপনাদেরকে শেখাবো সেটা যদি ঠিক মতো একদম রুলস অনুযায়ী ফলো করতে পারেন, এভরি সিঙ্গল টিপস এন্ড স্ট্র্যাটেজিস এন্ড টেমপ্লেটস, অবশ্যই আপনি ইমপ্রুভ করবেন and PT will be very easy for you. Okay, moving on. So I'm going to discuss about PT structure right now. So PT te chapter section ache speaking, writing, reading, and listening. And it is basically a 2 hours, approximately 2 hours, 15 minutes computer-based test. Results are typically available within 48 hours. So basically আপনি যেদিন এক্সামটা দিয়েছেন সেই দিনও রেজাল্টটা পেতে পারেন, তারপরের দিন অথবা 2 দিনের মধ্যেই বেসিক্যালি পেয়ে যাবেন ম্যাক্সিমাম কেসেসে। আর হচ্ছে খুবই রেয়ার কেসেসে হয়তো 5 business days লাগতে পারে। So results are pretty fast and scores are out of 90. So basically IELTS এ যেরকম 1 থেকে 9 এর মধ্যে স্কোরিংটা করা হচ্ছে, পিটি তে 10 থেকে 90 এর মধ্যে করা হয়। And there are 3 test centers in Bangladesh. One is in Uttara, another is in Dhanmondi. So they basically these two are in Dhaka, and another one is in Chittagong. So আরেকটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট একটা ট্রিক আপনাদেরকে বলি, সেটা হচ্ছে পিটিতে 22টা ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন টাইপস আছে, কিন্তু এই 22টার মধ্যে কিন্তু সবগুলোতেই কিন্তু আপনাকে ভালো স্কোরস দিচ্ছে না। কিছু কোয়েশ্চেনের মার্ক এতই কম যে এটা একেবারে নেগলিজিবল অথবা নগণ্য বলা চলে। সো ওই কোয়েশ্চেন গুলোর উপর আমরা ফোকাস করব না, আমরা রাদার উইল বি ফোকাসিং অন দ্য কোয়েশ্চেন্স দ্যাট হ্যাভ ভেরি হাই ভ্যালিউ অথবা মিডিয়াম ভ্যালিউ।
এই কোয়েশ্চেনগুলোর উপরে আমরা ফোকাস করব। যে কোয়েশ্চেনগুলো একেবারে খুবই খুবই কম মার্ক দিচ্ছে পিটিতে, উই উইল নট বি ফোকাসিং অন দ্যাট। সো ইভেন দো যারা দেখা যাচ্ছে কি 90-র মধ্যে 79+ পেতে চাচ্ছে, ইভেন তাদেরকেও আমি বলবো ইউ ডু নট হ্যাভ টু ফোকাস অন দোজ লো ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স। Anyway, so this is a very important trick which we will be applying later onwards today as well. All right, moving forward. So why is PT considered easier than IELTS? Number one reason is because এটা আপনার সফটওয়্যারের মাধ্যমে ইভ্যালুয়েট করা হচ্ছে, এবং সফটওয়্যার আপনাকে কিভাবে ইভ্যালুয়েট করছে, কিভাবে আপনাকে মার্কিং করছে, এই বিষয়টা আপনি যতটা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন ততটা পিটি আপনার কাছে ইজিয়ার হয়ে যাবে। ইউ উইল বি এবল টু গ্রাস্প হাউ টু গেট দ্য বেস্ট স্কোরস আউট অফ দ্য সফটওয়্যার ফ্রম দ্য সফটওয়্যার, ঠিক আছে? সো বেসিক্যালি এই ট্রিক্স গুলো তো আপনারা জাস্ট হঠাৎ করে জানবেন না, আউট অফ নোওয়্যার, রাইট? সো দিজ আর দ্য ট্রিক্স দ্যাট অ্যাজ এক্সপার্টস উই আর প্রোভাইডিং ইউ, আমরা যারা আইএলস এন্ড পিটি এক্সপার্টস আছি, উই আর প্রোভাইডিং ইউ অ্যাজ ইনস্ট্রাক্টরস, যে এক্স্যাক্টলি সফটওয়্যার প্রতিটা কোয়েশ্চেনের জন্য কিভাবে আপনাকে মার্কিং করছে, কি ট্রিক্স, কি স্ট্র্যাটেজিস, কি টেমপ্লেটস অ্যাপ্লাই করতে হয়, সেটা যদি সঠিকভাবে আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারেন অবশ্যই আপনারা ভালো মার্ক পাবেন, সফটওয়্যার থেকে সর্বোচ্চ মার্কটা আদায় করে নিতে পারবেন। আর বেসিক্যালি এই ট্রিক্স বাদে যদি অন্যভাবেও যদি আপনারা আগান, মেবি there is a chance you might get a good score, but there are risks. So we are providing you the most updated and the best strategies through which our students have been receiving their scores. Us ourselves, we ourselves are receiving the best scores out of the software as well. আমরা যারা ইনস্ট্রাক্টরসরা আছি আমরা সবাই 85 থেকে 90 out of 90 আমরা কিন্তু পেয়েছি। So we already know how the software works. And apart from that, আমরা যারা বেসিক্যালি যেহেতু এটা সফটওয়্যার মাধ্যমে এক্সামটা দিতে হচ্ছে, এটা কিন্তু আমরা স্টুডেন্টদেরকে সফটওয়্যার অ্যাক্সেস দেই কোর্সের সাথে, 1 মান্থ কোর্সের সাথে 30 days সফটওয়্যার অ্যাক্সেস দেই, যেটার মাধ্যমে তারা হচ্ছে মক টেস্ট দিতে পারবে আনলিমিটেড, এবং হচ্ছে আনলিমিটেড প্র্যাকটিস করতে পারবে। সো যাই হোক, আমি হচ্ছে যেটা বলতে চাচ্ছি সেটা হলো এই সফটওয়্যার মাধ্যমে যখন আপনারা প্র্যাকটিস করবেন, সেখানে দেখবেন যে প্রেডিকশন কোয়েশ্চেন্স এর একটা সেকশন থাকে। সো যেটা বেসিক্যালি আপনাদের হচ্ছে মেইন এক্সামে কমন পড়ার চান্সটা থাকে। সো এটাও একটা বেনিফিট of PT, that you can get questions common, but as instructors we will never suggest you to take into consideration যে আসবেই কমন, আসার চান্সেস আছে, আমাদের অনেক স্টুডেন্টসই পেয়েছে। এখন আমি আসি হচ্ছে what is another reason PT is very simple, because পিটিতে আপনি টেমপ্লেটস এর মাধ্যমে অ্যান্সার করতে পারবেন, মুখস্থকৃত ছোট টেমপ্লেটস থাকে। সো বেসিক্যালি যেমন ধরেন যে আপনার স্পিকিং এ ডেসক্রাইব ইমেজ একটা কোয়েশ্চেন আছে। সো ডেসক্রাইব ইমেজে যেটা করতে হয়, আপনার একটা ইমেজ দেখে সেটার ব্যাপারে বলতে হয় যে আপনি কি দেখছেন। তো ওটা বলার সময় দেখা যাবে যে আপনি হেজিটেট করবেন, থেমে যাবেন, বেঁধে যাবেন, ভালো অ্যান্সার করতে পারবেন না, এটা হওয়ার চান্স অনেক বেশি। হাউএভার আপনার যদি একটা মুখস্থকৃত একটা টেমপ্লেট থাকে, যে যে কোনো ডেসক্রাইব ইমেজ আসুক আমি এই টেমপ্লেটটা অ্যাপ্লাই করবো, আই হ্যাভ ইট মেমোরাইজড, তাহলে কিন্তু আপনাদের ওভারঅল ফ্লুয়েন্সিটাও ভালো হবে, ওভারঅল পারফরমেন্সটা ভালো হবে, যে কারণে সফটওয়্যার আপনাকে ভালো একটা মার্ক দেবে। সো বেসিক্যালি এখানে আমি যেটা বোঝাতে যাচ্ছি, আইএলটিএস এ কিন্তু এভাবে কিন্তু মুখস্থকৃত টেমপ্লেট জীবনেও পসিবল না অ্যাপ্লাই করা, you will never get scores through that, but PT তে এটা অবশ্যই পসিবল, and we're providing you the updated templates. So এখানে আরেকটা বিষয় আছে, সেটা হলো পিটি তে আপনার কিন্তু কোনো এক্সামিনার আপনার সামনে বসবে না, আপনাকে কোনো কোয়েশ্চেন্স আস্ক করবে না, যেরকম আইএলটিএস এ হচ্ছে আপনার বেসিক্যালি স্পিকিং এর সময় আপনার সামনে এক্সামিনার থাকে, হি আস্ক ইউ কোয়েশ্চেন্স, ইউ অ্যান্সার বেসড অন দ্যাট কোয়েশ্চেন, you have to think in your head, you have to basically create ideas in your head in order to answer those questions, but you do not need to do that in PT at all. যে কোয়েশ্চেন গুলোতে হচ্ছে আপনার থিঙ্ক করে অ্যান্সার করতে হবে বলে মনে হয়, প্রত্যেকটাতেই টেমপ্লেটস আছে, ঠিক আছে? আর হচ্ছে বেসিক্যালি আপনার এক্সামটা এরকম, এই যে একটা এক্সাম রুমে হবে যেখানে কম্পিউটার থাকবে, হেডসেট থাকবে কানে পড়া, আর হেডসেটের সাথে একটা মাইক্রোফোন সামনে মুখের সামনে অ্যাটাচ করা থাকবে, যেই মাইক্রোফোনের মাধ্যমে আপনি কথা বলবেন, অ্যান্ড মাইক্রোফোন সেটাকে হচ্ছে রেকর্ড করে সফটওয়্যার সেটাকে আপনার একটা মার্কিং করে দিবে, ঠিক আছে? দ্যাটস হাউ ইট ওয়ার্কস। এনিওয়ে, সো
পিটি ভার্সেস আইএলটিএস এর স্কোরিং সিস্টেম নিয়ে আমি একটু আলোচনা করি শর্টে। সো বেসিক্যালি যারা আপনারা হচ্ছে ব্যাচেলার্স এর জন্য যেতে চান, জেনারেলি আইএলটিএস এ কিন্তু 6 লাগে, এটা আপনারা জানেন। তো ম্যাক্সিমাম ইউনিভার্সিটি সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে 50+ চায়, ঠিক আছে। আর যারা যারা হচ্ছে মাস্টার্স এর জন্য যেতে চাচ্ছেন, মিনিমাম লাগে 6.5। আর ম্যাক্সিমাম ইউনিভার্সিটিজ ইন দ্যাট কেস 58+ চায় ফর মাস্টার্স। আর এখানে বেসিক্যালি ডিফারেন্ট ইউনিভার্সিটিজ, ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ, ডিফারেন্ট রিকোয়ারমেন্টস থাকতে পারে, যে কারণে আমরা বলি যে মিনিমাম 58 থেকে 65 এর মধ্যে টার্গেট করা উচিত, বিকজ ডিফারেন্ট ইউনিভার্সিটিজ, as I said, has different requirements. Some might have 63 as the minimum requirement, some might have 58 as the minimum requirement. It depends on different universities, but maximum, for example, Australian universities এর ক্ষেত্রে minimum 58 is the requirement. আর যারা যে আপনি ইমিগ্রেশন এই পারপাসে যেতে চান, জেনারেলি আইএলটিএস 6.5 লাগে, আর পিটি তে লাগে 65 এর ওপরে, মিনিমাম 65। অলরাইট, সো মুভিং অন, লেট মি টেল ইউ আ স্টোরি রাইট নাও। সো there was someone who did not know anything about পিটি, কিন্তু 1 মাসের মধ্যে তার একটা ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট দিতে হবে। সে পিটির ব্যাপারে কিছুই জানে না, আইএলটিএস এর ব্যাপারে জানতো যে হ্যাঁ এটা দিয়ে দেশের বাইরে যাওয়া যায়, দিস ইজ এন ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট, এতটুকুই সে জানতো। কিন্তু হি ওয়াজ নট ভেরি কনফিডেন্ট, বিকজ সে মাত্রই হচ্ছে এইচএসসি দিয়েছে, এবং সে তার হচ্ছে ড্রিম ইউনিভার্সিটিতে যেতে চাচ্ছে ইন অস্ট্রেলিয়া, ইন মেলবোর্ন। বাট দ্য প্রবলেম ইজ, উইদিন দিস 1 মান্থ, ইউনিভার্সিটি যেহেতু 1 মান্থের মধ্যে চেয়েছে, সে সব ডকুমেন্টস দিয়েছে, শুধুমাত্র একটা ইংলিশ প্রফিসিয়েন্সি টেস্ট বাকি। হি ওয়াজ নট ভেরি কনফিডেন্ট দ্যাট হি উইল বি এবল টু get a good score in IELTS. What happened then was he got to know about PTE. সো আমাদের কোর্সে সে ভর্তি হয়, এবং সে 1 মান্থের জন্য প্রিপারেশন নিতে থাকে, যেহেতু 1 মান্থ পরে তার এক্সামের রেজাল্টটা সে হচ্ছে ইউনিভার্সিটিকে দিতে হবে। So basically, what happened was during this time, he made sure that he was following through our instructions. প্রতিদিন যে ক্লাসগুলো সেগুলো করা, প্লাস সেই সাথে হোমওয়ার্ক গুলো, এভরিডে মক টেস্ট গুলো দেওয়া, এবং মক টেস্টে যে কোনো প্রবলেমস অথবা কিভাবে ইমপ্রুভ করতে হবে সেটা জানার জন্য আমাদেরকে লিঙ্ক পাঠাতো। আমরা সেইভাবে করে কিন্তু তাকে ফিডব্যাক দিতাম যে হ্যাঁ আপনাকে এভাবে এভাবে ইমপ্রুভ করতে হবে, দিজ আর দ্য প্লেসেস ইউর স্ট্রং ইন, দিজ আর দ্য প্লেসেস ইউর উইক ইন, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ইমপ্রুভ ইউ হ্যাভ টু ডু দিস দ্যাট। ঠিক আছে, এভাবে কিন্তু আমরা তাকে ডিটেল ফিডব্যাক গুলো দিতাম, which helped him out, because detailed feedback, personalized feedback always helps any student to improve faster if that person is obviously dedicated and practicing and giving mock tests every day. But anyways, he did that, and তার যেটা বললাম যে এইচএসসি মাত্র দিয়েছে, সো তার সে হচ্ছে ব্যাচেলার্স এর জন্য যেতে চাচ্ছিল অস্ট্রেলিয়াতে, মেলবোর্নে। তার মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট সেই ক্ষেত্রে ছিল হচ্ছে 50, যেটা আইএলটিএস এর হচ্ছে 6। So after 1 month, he brought a score of 71 out of 90, which is 21 marks more than his minimum requirement. So basically, after 4 weeks of preparation, he was able to get this score. Currently, he's studying in Australia in a renowned university in Melbourne for his bachelor's with scholarship. এখন সে যদি পিটি না দিত তাহলে কিন্তু সে আসতে পারতো না, সেই সেশনটাও ধরতে পারতো না ইউনিভার্সিটিতে। So we'll discuss about the solution and how he did it later in today's class. বাট অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, আপনাদের একটা কমন কোয়েশ্চেন থাকে, সেটাও আমি একটু ডিসকাস করে নিই। সেটা হচ্ছে পিটি টেস্টের ভ্যালিডিটি, সার্টিফিকেটের ভ্যালিডিটি কত বছর থাকে। আইএলটিএস এ যেরকম 2 বছর থাকে, পিটি তেও 2 বছর থাকে, এবং এটা আপনাদের পিটি সার্টিফিকেটেই দেওয়া থাকে। এই যে এখানে যেমন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, আবিদুর রহমান ভাই, উনি হচ্ছে টেস্টটা দিয়েছিলেন 27 ডিসেম্বর 2021 সালে, এবং তার হচ্ছে ভ্যালিড আনটিল 27 ডিসেম্বর 2023। সো বেসিক্যালি সে যদি পিআর এর জন্য আবার অ্যাপ্লাই করতে চায়, তাকে আবারও পিটি দিতে হবে। And যেহেতু সে অলরেডি 71 পেয়েছে, এখন তার হচ্ছে 80+ পাওয়াটা কিন্তু বেসিক্যালি অনেকটা ইজিয়ার হয়ে যাবে দেন বিফোর, বিকজ হি অলরেডি নোজ হাউ পিটি ওয়ার্কস এন্ড এভরিথিং। এনিওয়ে, সো বিফোর আই প্রসিড, আপনাদের অনেকেরই কোয়েশ্চেন থাকে আমাদের স্টুডেন্টরা কিরকম রেজাল্ট করেছে। সো তার কিছু আমি ইয়েটা দেখাচ্ছি, এক্সাম্পলস দেখাচ্ছি, সো দ্যাট ইউ ক্যান গেট অ্যান আইডিয়া। ফর এক্সাম্পল, নরজ মুতাসির ভাই, হি রিসিভড a 90 out of 90, and Hassan Sharif 89 out of 90. Both needed their PT scores for PR in Australia, and they have already received that. So minimum তাদের 79 every section requirement ছিল, which they have received as well. তারপর হচ্ছে আমাদের অন্যান্য স্টুডেন্টদের স্কোরস গুলো যদি দেখেন, সবার ব্যাপারে তো আর এক্সপ্লেন করা সম্ভব না, আমি জাস্ট একটু দ্রুত চলে যাচ্ছি। সো বেসিক্যালি এভরি স্টুডেন্টস হ্যাভ রিসিভ দেয়ার ডিজায়ার্ড স্কোরস, দে আর
কারেন্টলি আইদার স্টাডিং ইন অ্যান ইউনিভার্সিটি, অথবা তারা অলরেডি গ্র্যাজুয়েট করে তাদের পিআর পেয়ে গেছে, অথবা তারা জব করছে, অথবা basically they are in any profession which they were looking forward to out of the country, also inside the country. So basically আমাদের স্টুডেন্টরা তাদের যে ডিজায়ার্ড স্কোর গুলো আনার সেটাও তারা আনতে পেরেছে, এবং তারা তাদের যে রিকোয়ার্ড কান্ট্রি এবং যে রিকোয়ার্ড ইউনিভার্সিটি অথবা যে রিকোয়ার্ড যে যে কারণেই যেতে চেয়েছিল কেন তারা কিন্তু সেটা ফুলফিল করতে পেরেছে। ফর এক্সাম্পল, আমি একজন ভাইয়ের কথা একটু বলি। আম, শাহজালাল ভাইয়া, উনি কিন্তু এর আগে একবার আইএলটিএস দিয়েছিলেন বিফোর ডুইং আওয়ার কোর্স, হুইচ ওয়াজ বেসিক্যালি আমাদের কোর্স করার 4 বছর মতো আগে, মোস্ট প্রবাবলি 3 থেকে 4 বছর মতো আগে উনি হচ্ছে 3 মাসের একটা আইএলটিএস কোর্স করেছিলেন। কোর্স করেছিলেন কিনা আমি বলতে পারবো না, আইএলটিএস এর জন্য প্রিপারেশন নিয়েছিলেন। সো বেসিক্যালি এরপরও তার হচ্ছে আইএলটিএস এর ডিজায়ার্ড স্কোরটা আসেনি। তো সে হাল ছেড়ে দেয়। তখন হচ্ছে আমাদের ব্যাপারে জানতে পারে যে পিটি আসলে অনেক ইজি, যেখানে আমি হচ্ছে ভিডিওতে এক্সপ্লেন করি why it is the case. So after knowing about it, he immediately joined our course, 1 month course. But 1 month course এ জয়েন করলো, সে আসলে প্রপারলি ক্লাসগুলো করতে পেরেছিল for 3 weeks for his own problems আর কি। তো হোয়াট হ্যাপেন্ড ওয়াজ, তার মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট ছিল হচ্ছে আইএলটিএস এ 6.5, কিন্তু সে পেয়েছিল 6, যেটা আপনার পিটিতে তার মিনিমাম হচ্ছে 65 পেতে হবে, কারণ সে অস্ট্রেলিয়া ইমিগ্রেশনের জন্য যেতে চাচ্ছে। তো এখন যেটা হলো, আম, সে আইএলটিএস এ কিন্তু মিনিমাম রিকোয়ারমেন্টটা ফুলফিল করতে পারছিল না, যে কারণে সে হাল ছেড়ে দিয়েছিল। বাট পিটিতে সে ভর্তি হওয়ার পরে সেম ভাবে আবিদুর রহমান ভাইও যেরকম হচ্ছে ফলো করেছে, তিনিও ফলো করেছেন আমাদের ইনস্ট্রাকশনস একদম অ্যাকুরেটলি, যেভাবে আমরা বলেছি ঠিক সেইভাবে প্রতিটা কোয়েশ্চেন যেগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট সেগুলোর উপর বেশি ফোকাস করেছেন। যে এভরিডে মক টেস্ট দিতে বলেছি সেগুলোও করেছেন। অনেক সময় তার হচ্ছে পসিবল হতো না, বিকজ তার সপ্তাহে হচ্ছে 6 দিন করে অফিস থাকতো ফর 12 hours, মানে যাওয়া আসা মিলিয়ে, which made it very hard for him to practice every day uh, consecutively. বাট সে ফ্রাইডে গুলোতে সারাদিন দেখা যেত যে প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করতো। সো তার জার্নিটা নিয়ে যদি আপনারা জানতে চান, ওনার একটা টেস্টিমোনিয়াল ভিডিও আছে আমাদের পেজে, ফেসবুক পেজেও আপনারা দেখতে পারেন, এসএস একাডেমি পিটি এন্ড আইএলটিএস এক্সপার্ট, অথবা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলও দেখতে পারেন। হি হ্যাজ অলরেডি এক্সপ্লেইনড his journey over there. So it is very inspiring to us all that within only 3 weeks of preparation, he has received 75 out of 90, while he had a past failure in an English proficiency test. And তাসনিম হোসেন আপু, উনি হচ্ছে আসলে আমাদের কাছে অনলাইনে কোর্স করেছিলেন, কিন্তু উনি বাংলাদেশে ছিলেন না during while she was doing the course, as well as when she gave her exam. She was in United Arab Emirates basically. So she needed her score within 2 weeks. So আমাদের কিন্তু এরকম স্টুডেন্ট আছে যারা 2 weeks, 3 weeks অথবা 4 weeks, which is basically 1 month বলেন, এর মধ্যে কিন্তু তাদের ম্যাক্সিমাম সময় কিন্তু তাদের স্কোর গুলো আনে। ফর এক্সাম্পল, তাসনিম হোসেন আপু কিন্তু 76 আউট অফ 90 এনেছে, ঠিক আছে। এবং আমরা ইনস্ট্রাক্টররা আসলে হচ্ছে সাজেস্ট করি আমাদের স্টুডেন্টদেরকে যে কখনোই 1 থেকে 2 মান্থসের বেশি প্রেপারেশন নেওয়া উচিত না। যেরকম আইএলটিএস অনেকে দেখা যায় যে মাসের পর মাস, এমনকি বছরও হয়ে যায় তারা প্র্যাকটিস করতে থাকে, পিটিতে কখনো এরকম করা উচিত না, ঠিক আছে। হোয়াট ইজ দ্য রিজন? বিকজ নাম্বার ওয়ান, পিটিতে হচ্ছে আহ যেই স্ট্র্যাটেজিস গুলো অ্যাপ্লাই করতে হয়, যে টেমপ্লেটস গুলো অ্যাপ্লাই করতে হয়, ওগুলো খুবই সিম্পল। সো সেগুলো যদি আপনারা প্রতিদিন প্র্যাকটিসের মাধ্যমে, ধরেন যে আপনি একটা টার্গেট রেখেছেন যে আমি 4 সপ্তাহের মধ্যে আমি আমার এক্সামটা দেবো, এই টার্গেটের মধ্যে আপনি প্রতিদিন যদি প্র্যাকটিস গুলো করেন, প্রতিদিন যদি মক টেস্ট গুলো দেন, অবশ্যই আপনি ইমপ্রুভ করবেন। এবং আমরা কিন্তু আপনাকে ইমপ্রুভ করতে সেই কোর্সটার মধ্যে কিন্তু সাহায্য করছি, বিকজ আমরা শুধু ক্লাসই না, ক্লাসের বাইরেও কিন্তু আমরা স্টুডেন্টদেরকে ইনবক্সের মাধ্যমে ফিডব্যাক দিচ্ছি, মেসেজের মাধ্যমে, যে কিভাবে ইমপ্রুভ করতে হবে অ্যান্ড হোয়াট নট। সেটার মাধ্যমে কিন্তু আমাদের স্টুডেন্টরা দ্রুত ইমপ্রুভ করতে পারছে। সো দ্য ডেডিকেশন ইজ অল ইট নিডস, অ্যান্ড কনজিকিউটিভলি এভরিডে প্র্যাকটিসটা। এখন যদি আপনি মনে করেন যে না, মাঝখানে আমি 4-5 দিন প্র্যাকটিস করলাম না, একদিন করলাম, তারপর আবার 2-3 দিন করলাম না, এরকম করলে কিন্তু হবে না। ইউ হ্যাভ টু বি কনসিস্টেন্ট if you want to do well in PTE. But it's very simple if you are consistent. So basically, um,
আমাদের স্টুডেন্টদের রেজাল্টস তো দেখালাম। ফর এক্সাম্পল জান্নাত সুলতান সেতু আপু, উনি 86 আউট অফ 90 এনেছেন। ওনার 73 লাগতো বার অ্যাট ল এর জন্য, যেটা উনি অলরেডি এখানে জানিয়েছেন, বাট শি রিসিভড মোর দেন দ্যাট। অ্যান্ড আফটার দ্যাট শি ওয়েন্ট টু কিংস কলেজ অফ লন্ডন ফর হার স্টাডিজ ফর বার অ্যাট ল, and currently she's a barrister right now doing her profession. All right, moving on. So you're the hero of her story. We're just here to guide you and make sure that you're following them and making sure that আমরা যেভাবে করে পড়াচ্ছি সেভাবে করে আপনারা যেন ফলো করে এভরিডে কনসিস্টেন্টলি প্র্যাকটিস গুলো করছেন। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ডু very well in PTE and get your desired score to go to your dream country. অলরাইট, সো মুভিং অন। এখন চলে যাই কিছু কমন কোয়েশ্চেন্স যেগুলো আপনাদের থাকে সেগুলোর ব্যাপারে একটু ডিসকাস করব। তারপর আপনাদের সাথে আমি ডিরেক্টলি সফটওয়্যার মাধ্যমে দুইটা তিনটা কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করে দেখাবো যে কিভাবে ওগুলোতে ভালো স্কোর ইজি টিপস এন্ড স্ট্র্যাটেজিজ এবং টেমপ্লেটের মাধ্যমে আনতে হয়। একটা টেমপ্লেট আমি আজকে হয়তো বা দেখাতে পারি। অলরাইট, সো which countries are accepting PT for study purpose? So there are 70 plus countries all around the world which are accepting PT for study purpose. আপনারা যদি এই লিঙ্কটাতে যান, which is pearsonpte.com official website, আহ, তাহলেই আমি এখানে যেটা আমি আপনাদেরকে অলরেডি চ্যাট বক্সে পাঠিয়ে দিয়েছি, তো ওখান থেকে আপনারা নিজেরাও যে দেখতে পারবেন pearsonpt.com destination other countries। তো আপনারা যদি নিচে যান, এখান থেকে কিন্তু প্রতিটা কান্ট্রির লিস্ট আপনারা দেখতে পাবেন। ফর এক্সাম্পল অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলো যদি দেখতে চান ইউরোপে ক্লিক করলেন, সবগুলোর লিস্ট কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। অনেকেরই কোয়েশ্চেন থাকে কিছু কমন ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজ এর ব্যাপারে যে এরা অ্যাকসেপ্ট করছে কিনা। ইয়েস, অল অফ দেম আর অ্যাকসেপ্টিং। ফর এক্সাম্পল চেক রিপাবলিক, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, আয়ারল্যান্ড, ইটালি, নেদারল্যান্ডস, সুইজারল্যান্ড, ইউনাইটেড কিংডম তো অবশ্যই আছে। অল অফ দেম আর অ্যাকসেপ্টিং পিটি ফর স্টাডি পারপাস। আমেরিকা, কানাডা, ঠিক আছে। আর সাউথ আমেরিকাতে এগুলো অ্যাকসেপ্ট করছি ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো টু এনি অফ দেম ফর এক্সাম্পল। তারপর হচ্ছে আফ্রিকা, এশিয়া, ফর এক্সাম্পল চায়না, হংকং, জাপান, এগুলোতে যদি কেউ যেতে চান। তারপর হচ্ছে মালয়েশিয়া, ঠিক আছে, আর টার্কি। These are some of the most popular countries for students to go to after their IELTS or PTE. সো এনিওয়েজ, এছাড়াও যদি আপনাদের কোনো পার্টিকুলার ইউনিভার্সিটি মাইন্ডে থাকে যে আমি এই ইউনিভার্সিটিতে যেতে চাচ্ছি, অথবা এই পার্টিকুলার সিটি অথবা এই কান্ট্রি ইউনিভার্সিটি গুলোতে যেতে চাচ্ছি, আপনারা কিন্তু এই সার্চ বারের মাধ্যমে সে নামটা লিখে কিন্তু সার্চ করতে পারবেন। ফর এক্সাম্পল, আই ওয়ান্ট সি ইফ হার্ভার্ড ইজ অ্যাকসেপ্টিং পিটি। তবে হার্ভার্ড লিখে এখানে সার্চ বাটনে ক্লিক করলাম, তখনই কিন্তু আমার সামনে চলে আসলো হার্ভার্ড কেমব্রিজ ইউএসএ ইটস অ্যাকসেপ্টিং পিটি একাডেমিক ফর প্রোগ্রামস which are postgraduate or graduate। তারপর যদি আপনারা ফর এক্সাম্পল what do you call it মোনাশে যেতে চান, you can search for it and it will show you it is accepting PT academic for all of these programs। ঠিক আছে? You can take a look by yourself. I'm not going to waste any more time here. And আপনাদের যদি এরকম কোয়েশ্চেন থাকে যে ইমিগ্রেশন অথবা ওয়ার্ক পারমিটের জন্য কেউ কি একসেপ্ট করছে কিনা, ইয়েস, মেইনলি ইমিগ্রেশনের জন্য হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড এবং ইউকে দে আর অ্যাকসেপ্টিং। এবং এটার জন্য কিন্তু আপনার আলাদা কোনো টেস্ট কিন্তু দিতে হয় না। পিটি একাডেমিক যেরকম হচ্ছে আপনারা দেন ফর স্টাডিজ, পিটি একাডেমিকই দিতে হবে ফর ইমিগ্রেশন এজ ওয়েল। শুধুমাত্র ইউকে এর ক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে পিটি একাডেমিক ইউকে ভিআই দিতে হয়। রেজিস্ট্রেশনের সময় জাস্ট ক্লিক করতে হয় ইউকে ভিআই তে, বাট এখানে আসলে কোনোই ডিফারেন্স নেই বিটুইন পিটি একাডেমিক এন্ড ইউকে ভিআই। ঠিক আছে? আইএলসি যেরকম হচ্ছে আপনাদের জেনারেল ট্রেনিং আছে, পিটি তে কিন্তু সেরকম নাই। এটা কিন্তু একেবারেই সেম এক্সাম দিয়ে কিন্তু আপনারা ইমিগ্রেশন অথবা ওয়ার্ক পারমিট অথবা স্টাডি অ্যাব্রড যে কোনো ক্ষেত্রে যেতে পারছেন। The only difference there is PT core, সেটা একটু ডিফারেন্স আছে, সামান্য একটু ডিফারেন্স হলেও কিছু ডিফারেন্স আছে পিটি কোরে, যেটা দিয়ে আপনি হচ্ছে কানাডাতে ইমিগ্রেশনের জন্য যেতে পারছেন। And basically USA is accepting only for work permit. If you already have for example আপনি হচ্ছে ওয়ার্কের জন্য অলরেডি accepted in a particular company, সেই ক্ষেত্রে আপনি যেতে পারবেন। ঠিক আছে? All right, so how to register for the PT exam? তো পিটি এক্সাম রেজিস্ট্রেশনের জন্য অবশ্যই আপনারা pearsonpt.com এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটটাতে যাবেন। আমি চ্যাট বক্সে আপনাদেরকে এটা সেন্ড করে দিচ্ছি।
অ্যান্ড বেসিক্যালি এখানে বুক আ টেস্ট যে অপশনটা আছে ওটাতে ক্লিক করতে হয়, অ্যান্ড দেন ইউ হ্যাভ টু রেজিস্টার ফর ইউর এক্সাম বাই গোয়িং থ্রু আ ফিউ আদার অপশনস ওভার দেয়ার। ফর এক্সাম্পল আপনার হচ্ছে আসবে যে আপনি কোন দেশে যেতে চাচ্ছেন, সেটা ক্লিক করলে, না জানলেও সমস্যা নাই, ক্লিক করবেন। তারপর হচ্ছে আপনার সামনে আহ, যে টেস্ট সেন্টার গুলো আপনি চাচ্ছেন, বেসিক্যালি আপনি যদি ঢাকায় চান, আপনি ঢাকা লিখে সার্চ করলেন, আপনার সামনে টেস্ট সেন্টার গুলো চলে আসবে, সেটা ক্যালেন্ডার সহ। সেখানে আপনি যে ডেটটাতে, যে টাইম স্লটটাতে নিতে চাচ্ছেন, ওখানে জাস্ট ক্লিক করবেন। সো দিস আর দ্য প্রসিডিউর আই এম গোইং টু শো ইউ। অ্যান্ড বেসিক্যালি পিটি এক্সাম ফি হচ্ছে $205, যেটা বাংলাদেশ টাকায় অ্যারাউন্ড 25,000 আশেপাশে এট দ্য মোমেন্ট হওয়ার কথা। অলরাইট, so let me go to pearsonpt.com. So this is the pearsonpt.com official website. Click on book a test. অ্যান্ড আপনি যে কান্ট্রিতে যেতে চাচ্ছেন সেটা ক্লিক করলেন, না জানা থাকলে আম নট শিওর ইয়েট, অথবা এই কান্ট্রিগুলোর বাইরে যদি অন্য কোনো কান্ট্রি থাকে অ্যানাদার কান্ট্রি দেবেন। ফর এক্সাম্পল আই গেভ ইউনাইটেড কিংডম। স্টাডিতে ক্লিক করলাম, চেক অ্যাভেলেবিলিটি অ্যান্ড বুক এটাতে ক্লিক করলাম। তারপর হচ্ছে আমার সামনে চলে আসলো কি একটা সার্চ বার, সেখানে আমি ঢাকা লিখে সার্চ করলাম, যেমন লোকেশন অনুযায়ী আমি টেস্ট সেন্টার খুঁজবো এখন। সো বেসিক্যালি বাংলাদেশে তিনটাই আছে, সো তিনটাই দেখা দিবে আপনার সামনে। These three are the, আচ্ছা আরেকটা চলে আসছে, which is Pi International in Dhanmondi. So there are 4 test centers right now. So এরকম হচ্ছে মাঝে মধ্যে একটু চেঞ্জেস হয়, একটা দুইটা টেস্ট সেন্টার হচ্ছে আসে, আবার হচ্ছে সেগুলো চলে যায়, বাট মেইনলি ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল, টিউভি এসইউটি, ড্যাফোডিল ইন ধানমন্ডি, টিউভি এসইউটি ইন উত্তরা, অ্যান্ড মেন্টরস ইন চিটাগং, এগুলো হচ্ছে সব সময় থাকে। And right now this is another test center. Anyway, so moving on. ফর এক্সাম্পল আমি টেস্টটা দিতে চাচ্ছি ধানমন্ডি ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনালে। তো আমি এখানে একটা, মানে আমার ক্যালেন্ডারটাতে ক্লিক করলাম, অক্টোবরে কোনো অ্যাভেলেবিলিটি নাই। সো আমি যদি এখানে দেখি নভেম্বর 19 তারিখ থেকে অ্যাভেলেবিলিটি আছে। সো সিটের অ্যাভেলেবিলিটি পেতে হলে কিন্তু আগে থেকেই বুক করে রাখতে হয়। আর ওকে, এইখানে নাই, অন্য কোথাও দিতে পারবেন, দ্যাটস ফাইন। ফর এক্সাম্পল উত্তরা, সো এখানে হচ্ছে আপনার 6 তারিখ থেকে অ্যাভেলেবিলিটি আছে এই মাসেই। সো এখানে যে কোনোটা ক্লিক করতে পারবেন, ওকে। তারপর যদি নভেম্বরে দিতে চান সেটা ক্লিক করতে পারবেন। পাই ইন্টারন্যাশনালও অ্যাভেলেবল আছে অন দিস ডেজ, যেগুলো হচ্ছে আপনি ব্ল্যাক কালার করে ওটা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে দিজ আর দ্য টেস্ট ডেটস দ্যাট আর অ্যাভেলেবল। আর চিটাগংও হচ্ছে শুধু নভেম্বর থেকে অ্যাভেলেবল আছে, ঠিক আছে। অলরাইট, সো বেসিক্যালি ধরেন যে আমি উত্তরাতেই দিতে চাচ্ছি, ঠিক আছে। উত্তরাতে ধরেন যে আমি নভেম্বরের আহ 5 তারিখে দিতে চাচ্ছি। সো আমি এখানে ক্লিক করলাম, আমার একটা টেস্ট স্লট যে টাইমটা আমার পছন্দ হয় আমি সেটাতে ক্লিক করবো। আমি জেনারেলি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব সকালের একটা টাইম নিতে, তখন ভিড়টা একটু কম হয়। সো ফর এক্সাম্পল আমি 11 টাইমটা নিলাম, বুক অপশনে ক্লিক করলাম। তারপর এখানে আপনাদের সামনে সবকিছু চলে আসবে, যা যা সিলেক্ট করেছেন সেই ইনফরমেশন গুলো সহ। তারপর হচ্ছে সাইন ইন অর ক্রিয়েট ফুল প্রোফাইল, এটাতে ক্লিক করবেন যদি আপনাদের অলরেডি একটা মাইপিটি অ্যাকাউন্ট খোলা না থাকে। মাইপিটি অ্যাকাউন্ট যদি খোলা থাকে তাহলে জাস্ট সাইন ইন করবেন, আর যদি না থাকে তাহলে ক্রিয়েট করবেন। লেট মি গিভ ইউ অ্যান আইডিয়া হাউ ইটস ডান। সো যেমন এখানে রাইট, আপনার যদি অলরেডি থাকে তাহলে লগ ইন, আর যদি না থাকে ক্রিয়েট মাইপিটি অ্যাকাউন্ট। তো এখানে আপনার ইমেল, পাসওয়ার্ড, কান্ট্রি অফ রেসিডেন্স এগুলো বসাবেন। তারপর কন্টিনিউতে ক্লিক করলে নেক্সটটাতে যেতে পারবেন। আমি যেহেতু বসাইনি নেক্সটে যাবে না, বাট লেট মি গিভ ইউ আইডিয়া হাউ ইট ওয়ার্ক। সো বেসিক্যালি এখানে আপনার অ্যাড্রেস, আপনার ডেট অফ বার্থ, আপনার নাম, ফুল নেম, বেসিক্যালি একদম একদম এক্স্যাক্টলি পাসপোর্টের যেভাবে দেওয়া আছে সেভাবে করেই দিতে হবে। আর এখানে যদি কোনোভাবে আপনাদের আম, নামের কোনো ভুল হয় অথবা ডেট অফ বার্থের যদি কোনো ভুল হয়, তাহলে কিন্তু এক্সামটা উইদাউট রিফান্ড ক্যান্সেল হয়ে যাবে। তো এটা অবশ্যই অন্য কাউকে দিয়ে করাবেন না, নিজেরা করবেন। আপনাদের ইমেল অ্যাড্রেস এবং যে কোনো অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড যেরকম হচ্ছে কাউকে দেন না, এটাও চেষ্টা করবেন কাউকে না দিতে। নিজেরটা নিজেই রাখবেন, নিজেরটা নিজেই ক্রিয়েট করবেন। দিস ইজ ভেরি সিম্পল, জাস্ট ইনপুট ইউর ইনফরমেশন, ঠিক আছে। সো এটা আমার সাজেশন থাকবে, একটা সাজেশন আপনাদেরকে দিয়ে দিলাম। এনিওয়ে, সো মাইপিটি অ্যাকাউন্টে জাস্ট আপনাদের ইনফরমেশন গুলো বসালেন, অ্যান্ড দ্যাটস ইট। ক্রিয়েট করা হয়ে গেলে তারপর হচ্ছে আপনাদের সামনে একটা
পেমেন্ট অপশন আসবে। তো আপনাদের যদি ডলার এন্ডোর্স করা কার্ড থাকে, সরাসরি আপনারা কিন্তু পে করে দিতে পারবেন ডলারের মাধ্যমে, উইচ ইজ $205। আর যদি না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনারা যে টেস্ট সেন্টারগুলো দেখালাম সেটা আমরা নাম্বার প্রোভাইড করে থাকি, ওদের সাথে কথা বললে তখন আপনাকে বাংলাদেশি টাকা কিভাবে পে করবেন সেটার ইনফরমেশনটা জানিয়ে দেবে। সেটা আইদার বিকাশ, নগদ, অথবা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ট্রান্সফারের মাধ্যমে তারা পাঠানোর কথা বলে। তখন ওখানে পাঠিয়ে দিলে আপনাদেরকে এক্সামটা বুকিং করে দেয় দ্য টাইম, ডেট অর স্লট দ্যাট ইউ ওয়ান্ট, সেই সময়টায়। যেটা অ্যাভেলেবল আছে কিনা সেটা আপনি নিজেই কিন্তু pearsonpt.com-এ ঢুকে দেখতে পাচ্ছেন, যেভাবে আমি দেখালাম। যাই হোক, সো অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আপনার এক্সামটা বুকিং হয়ে গেলে পিয়ারসন অফিসিয়াল থেকে একটা ইমেল আসবে। সেখানেই হচ্ছে আপনার দেওয়া থাকবে যে আপনার পিটি এক্সামটা কনফার্মড অন দিস ডেট অন দিস টাইম। এবং আপনার হচ্ছে কয়েকদিন পর পর ইমেল আসতে থাকবে যেখানে কিছু হ্যান্ড আউটস এটা সেটা পিটি থেকে দিবে, পিয়ারসন পিটি থেকে দিবে। যেদিন এক্সাম হবে সেই দিন জেনারেলি সকালবেলা হচ্ছে আপনাকে কল করা হয় টেস্ট সেন্টার থেকে, এবং বলা হয় যে মিনিমাম আধা ঘন্টা আগে, টেস্টের আগে যেন আপনি উপস্থিত থাকেন। কারণ টেস্ট সেন্টারে গিয়ে আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট, ফেস স্ক্যান, তারপর হচ্ছে ওভারঅল আপনার ইনফরমেশন জিজ্ঞেস করা, এগুলো কিন্তু স্ক্রিনিং হয়, স্ক্রিনিং প্রসেসের মাধ্যমে গিয়ে কিন্তু তারপর আপনি এক্সাম রুমে ঢুকতে পারেন। ঠিক আছে? আর আপনার এক্সাম রুমেও কিন্তু সিসিটিভি থাকবে, যদিও ওখানে জেনারেলি কোনো এক্সাম, ওখানে এক্সামিনার থাকবে না, ইনভিজিলেটরও জেনারেলি ওখানে থাকেন না এক্সামের সময়ে, উনি রুমের বাইরে থাকেন। সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে আপনি যদি কোনো প্রবলেম ফেস করেন, ইউ জাস্ট রেজ ইউর হ্যান্ড, দ্য ইনভিজিলেটর সিজ ইট অ্যান্ড এন্টার্স দ্য রুম অ্যান্ড আস্ক ইউ হোয়াট দ্য ইস্যু ইজ। ঠিক আছে? অ্যান্ড ইউ ক্যান জাস্ট সে যে আমার এরকম কোনো প্রবলেম হচ্ছে, হোয়াট এভার। অলরাইট, সো লেটস লুক এট দ্য সফটওয়্যার রাইট নাও। সো এই যে এইটা হচ্ছে সফটওয়্যার যেটার মাধ্যমে আমরা নিজেরাও প্র্যাকটিস করে এক্সাম দিয়েছি অ্যাজ ইনস্ট্রাক্টরস, আমাদের স্টুডেন্টদেরও কিন্তু আমরা এই সফটওয়্যারটাই রেকমেন্ড করি, এবং এটা সবচেয়ে পুরনো সফটওয়্যার ফর পিটি প্র্যাকটিস। ঠিক আছে? অ্যান্ড ইট ইজ দ্য মোস্ট অথেন্টিক উইচ গিভস ইউ দ্য বেস্ট রিলেটিভিটি টু দ্য মেইন পিয়ারসন পিটি সফটওয়্যার, যেটা হচ্ছে আপনার অ্যাকুরেটলি মার্ক করে। ঠিক আছে? সো এপি ইউনি এই জন্য আমরা সাজেস্ট করি, অন্য কোনো সফটওয়্যার আমরা সাজেস্ট করি না। দেখবেন কি অন্যান্য যে কোনো সফটওয়্যার প্র্যাকটিস করলে স্পিকিং এ জেনারেলি আপনাদের মার্কটা একটু বেশি পাবেন, বাট মেইন এক্সামে গিয়ে একটু কম পাবেন। সো অবশ্যই আমরা এমন কিছু চাইবো যেখানে আমাদের স্কোরটা হুবহু হবে, এমনকি একটু কম হলেও সমস্যা নেই, মেইন এক্সামে যেন আমি ভালো পাই। তো সেভাবেই আপনারা নিজেদেরকে প্রিপেয়ার যদি করতে চান, অবশ্যই এপি ইউনির মাধ্যমে প্র্যাকটিসটা করবেন। এখানে মেইনলি স্পিকিংটা হচ্ছে খুবই অ্যাকুরেট রেজাল্টটা দিবে, রাদার দেন দি আদার পিটি সফটওয়্যার, পিটি প্র্যাকটিস সফটওয়্যার আউট দেয়ার। এনিওয়েজ, সো আমি একটু আগে ক্লাসের প্রথমেই একটা কথা বলেছিলাম, সেটা হচ্ছে পিটিতে কিন্তু সব কোয়েশ্চেন্স ইম্পর্ট্যান্ট না। কিছু কোয়েশ্চেন্স অনেক ইম্পর্ট্যান্ট, কিছু কোয়েশ্চেন্স মাঝারি ইম্পর্টেন্স আছে, কিছু কোয়েশ্চেন্স এর মার্ক একেবারেই কম। সো যে কোয়েশ্চেন গুলো মার্ক হচ্ছে অনেক বেশি, সেই কোয়েশ্চেন গুলোর নাম আমি এখন বলবো। সো স্পিকিং এ আমরা দেখতে পাচ্ছি 7টা কোয়েশ্চেন আছে। এই 7টা কোয়েশ্চেনের মধ্যে 6টা কোয়েশ্চেনই খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, এক্সেপ্ট ফর অ্যান্সার শর্ট কোয়েশ্চেন্স, এটা ইম্পর্ট্যান্ট না। বাকি 6টা খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। রাইটিং এ 2টা কোয়েশ্চেনই খুব ইম্পর্ট্যান্ট। রিডিং এর 2টা কোয়েশ্চেন খুব ইম্পর্ট্যান্ট, which is filling the blanks drop down and filling the blanks drag and drop। এই দুইটাই সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট ইন রিডিং। লিসেনিং এ খুবই ইম্পর্ট্যান্ট 2টা কোয়েশ্চেন, সেটা হচ্ছে সবচেয়ে উপরের কোয়েশ্চেনটা এবং সবচেয়ে নিচের কোয়েশ্চেনটা, which is summarize spoken text and write from dictation। এই কোয়েশ্চেন গুলো বাদে মাঝের ইম্পর্টেন্স আরো 2টা কোয়েশ্চেন হচ্ছে আপনাদের লিসেনিং এ আছে, সেটা হচ্ছে ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস এবং হাইলাইট ইনকারেক্ট ওয়ার্ডস। সো আমি এই যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট এবং মাঝে ইম্পর্টেন্স এর কোয়েশ্চেন গুলোর যে নাম উচ্চারণ করলাম, এগুলো বাদেও কিন্তু আরো কোয়েশ্চেন্স আছে which are not important at all. So there are 8 more questions which do not hold any importance in PT, এতটাই এটা কম ইম্পর্টেন্স যে ওটা মানে ওটা আপনি যদি মানে কারেক্ট নাও করতে পারেন, আপনি তাও ওভারঅল যদি আপনার অন্যান্যগুলো এক্সেলেন্স কোর্স থাকে তাহলে আপনি 70+, 80+ পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে? যদি যেটা বললাম যে অন্যান্যগুলো যে ইম্পর্টেন্ট এবং হচ্ছে মাঝে ইম্পর্টেন্স এর কোয়েশ্চেন গুলো যদি এক্সেলেন্ট পারফরমেন্স করেন।
আর আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে, যে কোয়েশ্চেনগুলো বললাম যে নট ইম্পর্ট্যান্ট, মানে বাকি যে কোয়েশ্চেনগুলো যেগুলো নাম আমি উচ্চারণ করিনি এখনো, সেই কোয়েশ্চেনগুলোই আসলে কঠিন হয়। এবং এটা আমাদের জন্য খুবই বড় একটা বিষয়, বিকজ যেগুলো কঠিন হয় সেগুলোতেই যেহেতু মার্ক নাই, সেটাই আমাদের জন্য ভালো। যেগুলো হচ্ছে একটু সিম্পলার, সিম্পল ওয়েজ আছে, ট্যাকটিক্স আছে, ট্রিপস আছে, স্ট্র্যাটেজিজ আছে, টেমপ্লেটস আছে, সেগুলো কিন্তু ইজিলি ভালো করা যায় উইথ প্রপার ডেডিকেশন অ্যান্ড কনসিস্টেন্সি। এটা সবাই মাথায় রাখবেন। এটা ইজ আ টিপ দ্যাট আই এম গোয়িং টু গিভ ইউ টুডে সো দ্যাট ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ইট টু গেট আ গুড স্কোর ইন ইয়ার ওন পিটি এক্সাম। অলরাইট, সো আমি বলেছি আজকে আমি 2 থেকে 3টা কোয়েশ্চেন দেখাবো, আমি ইম্পর্টেন্ট গুলো থেকেই দেখাই, ঠিক আছে? তো রিড অ্যালাউড স্পিকিং এর এটা আমি দেখাই। তো বেসিক্যালি এখানে হচ্ছে আমাদের রিড অ্যালাউডে যেটা হয়, এখানে একটা ছোট প্যাসেজ থাকে, এবং এই প্যাসেজটা 2 লাইন, 3 লাইন অথবা সর্বোচ্চ 4 লাইনের হতে পারে। এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি 3 লাইনের একটা প্যাসেজ। So what you have to do is you have to look at the text below, and in 40 seconds you must read this text aloud as naturally and as clearly as possible. You have 40 seconds to read aloud. So what happens is আপনাকে এটা জোরে জোরে পড়তে হবে মাইক্রোফোনের মধ্যে, ঠিক আছে? এবং পড়ার সময় ইউ হ্যাভ টু বি অ্যাজ ন্যাচারাল অ্যান্ড অ্যাজ ক্লিয়ার অ্যাজ পসিবল। এখন ন্যাচারাল বলতে এখানে কি বোঝাচ্ছে, আপনি ফ্লুয়েন্সিটা মেনটেন করতে পারছেন। এখানে অনেকেরই একটা ভুল ধারণা থাকে, সেটা হচ্ছে আমি যত দ্রুত কথা বলবো তত বুঝি আমার ফ্লুয়েন্সিটা ভালো হবে। এটা খুবই বাজে একটা মিসকনসেপশন। আই এম নট টকিং অ্যাবাউট পিটি, আই হ্যাভ সিন দিস ইন মেনি অফ মাই আইএলস এন্ড স্পোকেন ইংলিশ স্টুডেন্টস হু হ্যাভ দিস মিসকনসেপশন। দ্রুত কথা বলার মাধ্যমে হয়তো ফ্লুয়েন্সি বাড়ে না। আসলে আপনি যদি নিজের ভয়েসটা, নিজের কথাবার্তা একটা সার্টেন স্টেডি স্পিডের মধ্যে রাখতে পারেন, স্লো অ্যান্ড স্টেডি, যেভাবে আপনি জেনারেলি কথা বলেন বাংলায় সেভাবেই বলবেন, অথবা তার থেকেও একটু স্লো হলেও বলবেন। তাহলে আপনার নিজের ভয়েসের ওপরে, নিজের কথা বলার ওপরে, নিজের ফ্লুয়েন্সির ওপরে আপনার একটা কন্ট্রোল থাকবে। এখন আসি যে আসলে ফ্লুয়েন্সিটা কি। ফ্লুয়েন্সি ইজ when you do not hesitate while you're speaking. আপনি থেমে থেমে বেঁধে বেঁধে যাচ্ছেন না, আপনি এই ধরনের ফিলার ওয়ার্ডস গুলো ইউজ করছেন না, ইউর জাস্ট স্পিকিং ইট properly, naturally, with a good flow of speech until there is a full stop. ফুল স্টপ হলে সেখানে তো থামতেই হবে, ঠিক আছে? সো তাহলে কি হয়, তো এখানে যেটা করতে হয়, আপনাকে 35 সেকেন্ডস প্রথমত প্রিপারেশনের একটা টাইম দিবে, যে আপনি একটু প্রিপেয়ার করে নেন, তারপরে মাইক্রোফোনটা স্টার্ট হয়, তখন শুনবেন যে একটা বিপ সাউন্ড হচ্ছে, তখন মাইক্রোফোন আপনার ভয়েসটা রেকর্ড করা শুরু করে, তখন থেকে আপনাকে জোরে জোরে পড়তে হবে। এবং তার আগে প্রিপারেশনের টাইমটা দিয়েছে, চলেন আমরা এটা প্রিপেয়ার করি। Mass strandings of whales are a recurring issue in Australia and New Zealand. In recent years, multiple events have highlighted the severity of this problem. For instance, in April 2024, around 160 pilot whales stranded on a Western Australian beach, prompting a significant rescue operation by marine biologists and wildlife officers. Mass stranding of whales highlighted. Okay, time শেষ। Mass strandings of whales are a recurring issue in Australia and New Zealand. In recent years, multiple events have highlighted the severity of this problem. For instance, in April 2024, around 160 pilot whales stranded on a Western Australian beach, prompting a significant rescue operation by marine biologists and wildlife officers. So, এই সফটওয়্যার মাধ্যমে যেটা আপনারা করতে পারবেন, while you're practicing, ইন্ডিভিজুয়ালি যখন কোয়েশ্চেনগুলো প্র্যাকটিস করবেন, তখন হচ্ছে দেখতে পাবেন কি আপনারা আপনাদের মার্কটা দেখতে পাচ্ছেন। সো এখানে আমি এআই তে সাবমিট দিচ্ছি আমার পারফরমেন্সটা, যে মার্ক করার জন্য যে আমার কিরকম আসে। আমার 74 আউট অফ 90 দিয়েছে। সো বেসিক্যালি আমি এখানে একটু থেমে গেছিলাম, এখানে একটু থেমে গেছিলাম, ঠিক আছে? যে কারণে আমার মার্কটা স্পেশালি ফ্লুয়েন্সিতে একটু কম দিয়েছে। এখন আমি আপনাদেরকে একটা বিষয় বলি, ঠিক আছে? যদি আপনারা ভালো একটা মার্ক পেতে চান, দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট পিটি স্পিকিং এর জন্য, যে কোনো কোয়েশ্চেনের জন্য, আমি শুধু রিড অ্যালাউডের জন্য বলছি না, অবশ্যই আপনাদের ফ্লুয়েন্সিটাকে ভালো রাখতে হবে।
কোনো রকম থেমে যাওয়া অথবা বেঁধে যাওয়া এটা যেন না হয়, সেটার কারণে আমাদের যদি অন্য কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হয় আমরা করব। ঠিক আছে, যেমন কিছু কিছু ওয়ার্ডস যদি আপনি বলতে না পারেন, প্রোনাউন্স করতে না পারেন, ওটা স্কিপ করে চলে যেতে পারেন, অথবা ওই ওয়ার্ডের পরিবর্তে আপনি যে কোনো অন্য কোনো ওয়ার্ড বলতে পারেন, অথবা সামথিং বলে চলে যেতে পারেন। ঠিক আছে, সামথিং ওয়ার্ডটা বলে চলে যেতে পারেন। সো ফর এক্সাম্পল, আমার কাছে এই সেন্টেন্সটা কিন্তু অনেক লম্বা লেগেছে, যে কারণে আমি কথা বলতে গিয়ে কিন্তু বেঁধে যাচ্ছিলাম, থেমে যাচ্ছিলাম মাঝে মধ্যে। তো যেটা আপনাদেরও হবে সেটা খুবই স্বাভাবিক। সো আমি যে কথাটা বলেছিলাম যে ফুল স্টপ ছাড়া কিন্তু কোথাও থামা যাবে না, রাইট? সো আমরা শুধু ফুল স্টপে থামবো। এই যে এখানে একটা ফুল স্টপ আছে, এখানে একটা ফুল স্টপ আছে, এবং লাস্ট একটা ফুল স্টপ আছে। কমার গুলোতে কিন্তু থামা যাবে না, বিকজ কমায় থামলে তখন আপনাদের ফ্লুয়েন্সি এরর দেখাবে। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট টিপ, এটা আপনারা জেনে রাখেন। সো যে কাজটা করব এখন, এখানে আমি একটা ইমাজিনারি ফুল স্টপ নিতে পারি। ঠিক আছে, যেহেতু এটা একটা বড় একটা সেন্টেন্স, যেমন আমি মাঝ বরাবর একটা ইমাজিনারি ফুল স্টপ এখানে নিয়ে নিলাম। তো নিজের মতো করে আমি এখানে জাস্ট থামবো, যাতে সফটওয়্যারকে আমি ট্রিক করতে পারি ইনটু থিঙ্কিং যে এখানে ফুল স্টপ ছিল বলে ও এখানে থেমেছে। ফুল স্টপে আমরা জেনারেলি কি করি, একদম প্রপারলি 1 সেকেন্ড মতো কিন্তু একটা পজ, মানে একটা স্টপ করি। ঠিক আছে, কোনোরকম জাস্ট একটু পজ করলাম তারপর চলে গেলাম, এরকম কিন্তু করলে হবে না, প্রপারলি স্টপ করতে হবে। তো এখানে আমি ইমাজিনারি যে ফুল স্টপটা দিয়েছি, এখানে আমি প্রপারলি স্টপ করব বলে ডিসিশন নিয়ে রাখলাম। ঠিক আছে, সো এটা যদি করতে পারেন দেখবেন যে আপনাদের ফ্লুয়েন্সিটা তখন বেটার হবে। ঠিক আছে, তখন হচ্ছে এই যে ভাগ ভাগ করে যেহেতু করেছেন, তখন থেমে যাওয়া অথবা বেঁধে যাওয়ার চান্সটা কম থাকবে। সো এটা আপনারা মাথায় রাখবেন, দিস ইজ a trick to apply as well. Let me show you another read aloud. ফর এক্সাম্পল, এটা যদি দেখাই, এখানে হচ্ছে আসলে ওরকম এত বড় বড় কোনো সেন্টেন্স নাই, সো এখানে আর ভাগ করারও কোনো দুশ্চিন্তা নাই যে ভাগ করতে হবে কিনা। যেমন এই যে এখানে একটা ফুল স্টপ আছে, এখানে একটা আছে, আর এখানে একটা আছে, সো প্রিটি মাচ সিম্পল, কোনোটা এতটা বড় না। সো লেট মি শো ইউ হাউ ইটস ডান. This time, the university is running a series of workshops for final students on how to do well in interviews. These sessions help participants acquire so tutors an excellent record of success in helping students acquire the positions they desire. This time, the university is running a series of workshops for final year students on how to do well in universities. These sessions will help participants prepare effectively for and perform at their best during later job interviews. The workshop tutors have an excellent record of success in helping students acquire the positions they desire. আচ্ছা, তো এখানে আরেকটা বিষয় আপনাদেরকে বলে রাখি, আমি ইচ্ছা করে কিন্তু একটা ওয়ার্ড ভুল বলেছি। ঠিক আছে, আপনাদেরকে দেখানোর জন্য যে প্রতিটা ওয়ার্ডে যে একদম কারেক্টলি বলতে হবে সেটা কিন্তু বিষয় নয়। আমি ধরলাম যে এটা ভুল করে বলেছিলাম, দিস টাইম আমি বেসিক্যালি থেমে যাইনি, বেঁধে যাইনি, আমি কন্টিনিউয়াস বলে চলে গেছি, সেটাই কিন্তু আসলে আপনাকে মার্কটা দিবে। এই যে কন্টিনিউয়াস বলতে পারা, ফ্লুয়েন্সিটা টপ নচ ধরে রাখতে পারা, কোন রকম বেঁধে থেমে না যাওয়া, এটার উপরে কিন্তু আপনারা মার্কটা দিবে। অনেকেরই একটা ভুল ধারণা থাকে যে প্রত্যেকটা ওয়ার্ড আমাকে বলতে হবে, আমার একবার ভুল হয়েছে ওটাকে কারেক্ট করতে হবে। না, এগুলো হচ্ছে সবচেয়ে বড় ভুল। ভুল হলে ওটাকে কারেক্ট করতে যাওয়া যাবে না। যেমন আমাকে 85 আউট অফ 90 দিয়েছে বিকজ আই হ্যাভ অ্যান এক্সেলেন্ট ফ্লুয়েন্সি। ওভারঅল আমি কিন্তু কোথাও থেমে যাইনি, বেঁধে যাইনি, আমি এক টানে বলে চলে গেছি। সো এই বিষয়টা একটু সবাই মাথায় রাখবেন। এটা শুধু রিড অ্যালাউডের জন্য না, কি বললাম, প্রত্যেকটা স্পিকিং কোয়েশ্চেনের জন্য সেম রুল অ্যাপ্লাইজ। ঠিক আছে, লেট মি শো ইউ অ্যানাদার কোয়েশ্চেন টুডে, যেটার মধ্যে টেমপ্লেট অ্যাপ্লাই করতে হয়, সেটা হচ্ছে রিটেল লেকচার। সো দিস ইজ অলসো ভেরি সিম্পল, কিন্তু এখানে আসলে আপনাদের একটা লম্বা অডিও দিবে, যেটা 1 মিনিট 1.5 মিনিট অথবা 1.5 মিনিট থেকে একটু বেশিও হতে পারে। তো এখানে যেটা করতে হয়, এই যে যে অডিওটা দিচ্ছে এটাকে লেকচার বলা হয়। সো এই লেকচারটা শুনে আপনাকে বলতে হবে নিজের ভাষায় যে আপনি কি শুনলেন। আফটার দ্য অডিও ইজ ডান, আপনার মাইক্রোফোনটা স্টার্ট হবে 10 সেকেন্ড পরে, তখন আপনি বলা শুরু করবেন। তো এটার জন্য আপনাকে 40 সেকেন্ড সময় দেবে, মাইক্রোফোনটা অন থাকবে 40 সেকেন্ড আর কি। তো যেটা হবে এখানে, অবভিয়াসলি যেটা বুঝতে পারছেন যে এটা আমি শুনবো, তারপর কতটুকু বা মনে রাখতে পারবো, তারপর হচ্ছে আমি সেটাকে অ্যাপ্লাই করব সুন্দরভাবে, ফ্লুয়েন্সিটা আমাকে ধরে রাখতে হবে। যেটা যেহেতু হচ্ছে আমরা এখন জানি যে ফ্লুয়েন্সি সবচেয়ে বড় মার্ক দিচ্ছে, আহ, যদি স্পিকিং এ ভালো করতে হয়, ফ্লুয়েন্সিটা ইজ দ্য ওয়ান ইউ হ্যাভ টু এনশোর।
But how do you ensure it after listening to a whole audio and remembering it? How is that possible? That's actually very tough to do, right? So I'm going to show you a very simple template right now, যেটার মাধ্যমে রিটেল লেকচারে আপনারা হচ্ছে ভালো একটা স্কোর আনতে পারবেন। So give me a moment. সো আমি টেমপ্লেটটাকে এই পাশে ডান পাশে রাখছি, আর এটাকে বাম পাশে রাখলাম কোয়েশ্চেনটাকে। এই যে এটা হচ্ছে রিটেল লেকচারের টেমপ্লেট। Let me make it a bit bigger for you. All right. All right. So this is our retail lecture template. So এখন আমি অডিওটা চালু করব। সো সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে শুনেন যে এখানে কি করতে হবে। ফার্স্ট অফ অল, অডিও চলাকালীন আমি যত পারি নোট লিখে ফেলবো। এখন নোটের মধ্যে আমি কি লিখবো, আসলে কিওয়ার্ডস লিখবো, ঠিক আছে? কিওয়ার্ডস যেরকম, ধরেন যে এটা পাওয়ার অফ মিউজিক নিয়ে একটা অডিও, রাইট? সো ধরেন যে এখানে কথা বলার সময় বিভিন্ন ধরনের ওয়ার্ডস বলবে। সো সেটা হতে পারে মিউজিক, সেটা হতে পারে পিয়ানো, গিটার, পার্সন, সিঙ্গিং, সিঙ্গার, এরকম কিন্তু অনেক ওয়ার্ডস থাকতে পারে। সো সেই ওয়ার্ডগুলো অথবা গ্রুপস অফ ওয়ার্ডস অথবা সেন্টেন্স যেটাই হোক না কেন, সো সেগুলো আমরা বসাবো হচ্ছে এই যে এই আইডিয়াগুলোতে, ঠিক আছে? সো আমার টেমপ্লেটটা আসলে রিটেল লেকচারের এইটা, ঠিক আছে? আ ফিউ লাইনস। সো এটা জাস্ট আপনারা যদি মুখস্থ করেন রিটেল লেকচারের জন্য, যে কোনো রিটেল লেকচার আসলে ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ইট ইজিলি। সো প্রথমত অডিওটা চলাকালীন আপনাদের হচ্ছে খাতা, আপনাদের এক্সামে খাতা থাকবে, কলম থাকবে, তখন নোটগুলো করে রাখবেন। অডিওটা শেষ হলে, যেহেতু এই টেমপ্লেটটা মেমোরাইজড আছে, জাস্ট ওই খাতার যে ওয়ার্ড গুলো আছে ওগুলো জাস্ট রেসপেক্টিভ যেই ড্যাশ গুলো আছে এই ড্যাশ গুলো অথবা আইডিয়া যেটাই বলেন না কেন এগুলোতে বসিয়ে দেবেন। দ্যাটস অল। সো লেটস ডু দিস রাইট নাও। আমি এখন অডিওটা চালু করব। আপনারাও এটা ট্রাই করবেন, আপনাদের খাতা কলম সাথে রাখেন, অথবা যদি সেটাও না থাকে আপনাদের ফোনেও টাইপ করে রাখতে পারেন, হোয়াটএভার, বাট মেইন এক্সামে খাতা কলমে কিন্তু লিখতে হবে। তো যত পারেন কিওয়ার্ডস, গ্রুপস অফ ওয়ার্ডস এগুলো লেখার চেষ্টা করেন, ঠিক আছে? অলরাইট, আই এম স্টার্টিং দ্য অডিও রাইট নাও। Today, I'm thrilled to explore the transformative power of music, a universal language that transcends cultural and linguistic barriers. Music, in its various forms, is not just a source of entertainment. It's a profound medium for expressing emotions and connecting people across the globe. Music's influence on human emotion is unparalleled. It has the ability to evoke deep feelings, from joy to sorrow, and can impact our mood and mental state. This emotional connection is why music is often used therapeutically, helping to relieve stress and promote well-being. Additionally, music serves as a cultural bridge, fostering understanding and unity among diverse groups. It reflects the history, struggles, and triumphs of different communities, offering insights into various cultural identities. Through music, we can experience the world from different perspectives, enhancing empathy and connection. Moreover, the evolution of music, from classical symphonies to modern pop, reflects the ongoing innovation and creativity of humankind. It adapts and evolves with societal changes, capturing the zeitgeist of different eras. In conclusion, music is a powerful tool that enriches our lives, offering both solace and celebration. Its ability to resonate with our deepest emotions and bridge cultural divides showcases its indispensable role in human society. Okay, so আপনারা যদি চ্যাট বক্সে দেখেন, as you would notice, I have written a lots of cue অথবা গ্রুপস অফ ওয়ার্ডস যেটাই বলেন না কেন। সো কাজটা থাকবে আমাদের হচ্ছে অডিও যখন চলতে থাকবে যত পারি ওয়ার্ডস কিওয়ার্ডস এগুলো হচ্ছে লিখে ফেলার। এটা চিন্তা করব না যে কোন ওয়ার্ডটা নিব অথবা কি করব, এরকম চিন্তা না করে যত পারি জাস্ট দ্রুত লিখতে থাকবো। স্পেলিং মিস্টেক অথবা যেটাই হোক না কেন করে ফেলবেন, বিকজ এটা আপনাদের নিজস্ব একটা রাফ ওয়ার্ক, এটা কিন্তু কোনো আপনাদের মার্কিং হবে না নোট টেকিং এর ওপরে,
ঠিক আছে? যে কোনো কোয়েশ্চেনের নোট টেকিং করেন না কেন, শুধু রিটেন লেকচার না, অন্যান্য কোয়েশ্চেনও করতে হবে। সো ওটা কিন্তু আপনাদের নোটটা কিন্তু হাতের লেখা যেটা করছেন ওটা কিন্তু কখনোই মার্কিং হবে না। সো শর্টে শর্টে লিখে ফেলবেন, টাইমটা তাহলে তখন বেঁচে যাবে। সো চলেন এই ওয়ার্ড তাহলে অ্যাপ্লাই অথবা করি, ওয়ার্ডগুলো এখানে অ্যাপ্লাই করে ফেলি। তো আমি অডিওটা শুনলাম, তারপর 10 সেকেন্ড সময় দিবে, 10 সেকেন্ড শেষ হয়ে গেলে মাইক্রোফোনটা স্টার্ট হবে, তখন আমি এই টেমপ্লেট অনুযায়ী আমার ওয়ার্ডগুলো দিয়ে বলে ফেলবো। Power of music was the main topic of the lecture. Firstly, the speaker told about barriers. He further discussed medium. Furthermore, he explained about connecting people. Additionally, some detail about deep feelings was also given. Moreover, he presented information about mental state. Towards the end, the speaker said that relieving stress is important. In conclusion, the speaker focused on the evolution of music. শেষ হয়ে গেলে সাথে সাথে মাইক্রোফোনটা অফ করে দিবেন, বিকজ উই ডো নট ওয়ান্ট এনি আদার ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ টু গেট ইনটু আওয়ার মাইক্রোফোন। যদিও আপনার মাইক্রোফোনটা মেইন এক্সামে আপনার ভয়েসটাই শুধু নেবে, কিন্তু আপনার ভয়েসটা যখন না থাকবে আশেপাশে থেকে মাইক্রোফোন আপনার ভয়েস খোঁজার চেষ্টা করবে। সো ডো নট গিভ দ্য সফটওয়্যার দ্যাট চান্স। অ্যাজ সুন অ্যাজ ইউর ডান, স্টপ দ্য মাইক্রোফোন। সো মেইন এক্সামে যেটা করতে হয়, নেক্সট বাটনে ক্লিক করতে হয়। এখন আমরা যেহেতু প্র্যাকটিস করছি, এখন আমার স্কোরটা দেখবো। জাস্ট কিসে ক্লিক করলাম, আমার হচ্ছে যে মাইক্রোফোনটা আছে ওখানে স্টপে ক্লিক করলাম, ঠিক আছে? And as you can see, if you are fluent, if you make sure that you're following the template correctly, ঠিক যেভাবে করে আমি আপনাদেরকে দেখালাম, অবশ্যই আপনারা ভালো একটা মার্ক পাবেন। আমি বলছি না যে প্রথমেই কয়েকবার প্র্যাকটিস করলে আপনাদের 60+, 70+, 80+ এরকম আসবে। নো, ইটস নট পসিবল। ইয়েস, মেনি টাইমস ইট মাইট বি, বাট অবশ্যই আপনাদেরকে কনজিকিউটিভলি এভরিডে এটা প্র্যাকটিস করতে হবে ইন অর্ডার টু ইমপ্রুভ এন্ড গেট টু দ্য পয়েন্ট ওয়্যার ইউ আর। এগুলো কিন্তু আমি নিজেও যখন প্রথম প্রথম প্র্যাকটিস করতাম আমার কিন্তু 40-50 এরকম আসতো। সো আই রিলেট টু ইউ। This is very simple because I did not know how the software worked. But right now, since we are an expert, we know exactly how the software works, কিভাবে আপনাকে সর্বোচ্চ মার্কটা দিবে সেটাই কিন্তু আপনাদেরকে আমরা শেখাচ্ছি। বছরের পর বছর আমরা সেটা অ্যাপ্লাই করে আসছি, স্টুডেন্টরাও সেটা অ্যাপ্লাই করে এসেছে এবং তাদের ডিজায়ার্ড স্কোর গুলো কিন্তু পেয়েছে। সো হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইন পিটি স্পিকিং, যেটা আমরা বুঝতে পারলাম, এটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, ওভারঅল ফ্লুয়েন্সিটাকে এনশোর করা, যেটাই হোক না কেন। কোনোভাবে থেমে বেঁধে যাওয়া যাবে না, মিস্টেক হলেও ওখানে থামা যাবে না। সো অনেকটা বিষয়টা এভাবে দেখবেন। আমি যদি একটা এক্সাম্পল দেই, আম, যেটা হচ্ছে রিলেট করতে পারবেন। ফর এক্সাম্পল, আপনারা একটা স্টেজে আছেন, ঠিক আছে? ওখানে একটা ড্যান্স পারফরমেন্স করছেন ইন ফ্রন্ট অফ আ লট অফ পিপল। এখন ড্যান্সে যেই প্র্যাকটিসটা করেছেন যে আগে হাতটা উপরে উঠাতে হবে তারপর বামে নিতে হবে, এরকম একটা মুভমেন্ট ছিল। তো আপনি ভুলে কি করলেন, হাতটা নিচে নিলেন তারপর বামে নিলেন, সো ভুল হলো, রাইট? তো এখন ভুল হয়েছে, আপনি কি ওখানে এরকম করে দাঁড়িয়ে থাকবেন যে আয় হ্যাঁ আমি ভুল করলাম এখন কি হবে? যদি এটা করেন সবাই বুঝে যাবে ইন দ্য এন্টায়ার রুম দ্যাট ইউ মেড এ মিস্টেক। বাট আপনি নিচে দিয়েছেন তারপর বামে দিয়েছেন, ঠিক আছে, জাস্ট পরের ফ্লোটাতে আবার আপনি চলে যান। Very few people will even notice that you made that mistake. No one will even care. So what matters is your performance, যে আপনি সুন্দরভাবে পারফরমেন্সটা দিতে পারছেন কিনা, প্রেজেন্ট করতে পারছেন কিনা। This presentation skill, being fluent, is very important in PT speaking. সফটওয়্যারকে এভাবেই ট্রিক করতে হয় so that you can get the best scores out of the software in PT speaking. সো যাই হোক, এরকম হচ্ছে আমাদের অন্যান্য কোয়েশ্চেন গুলোতেও ডিফারেন্ট টিপস এন্ড ট্রিক্স আছে। তার মধ্যে একটা কোয়েশ্চেন আপনাদেরকে দেখাই, সেটা হলো লিসেনিং এর রাইট ফ্রম ডিকটেশন। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন। সো এখানেও যেটা করতে হয়, এখানে একটা অডিও থাকে, একটা সেন্টেন্স, We will discuss. এই সেন্টেন্সটা শুনে আপনাদেরকে হুবহু টাইপ করতে হবে যেটা শুনেছেন সেটা, ঠিক আছে? সো লেটস সি হাউ ইটস ডান। We will discuss these two pictures in the next lecture. আচ্ছা, অডিওটা চলাকালীন, মানে অডিওটা যখন চলছে তার মধ্যে আমরা হচ্ছে অ্যাবাউট 3 to 4 সেকেন্ডস আমাদের ব্রেনটা মাথায় রাখতে পারে এক্স্যাক্টলি সেন্টেন্সটা কি ছিল। সো এই কারণে কিন্তু আমরা প্রত্যেকটা ওয়ার্ড একদম খুঁটে খুঁটে কিন্তু ভালোভাবে লিখতে যাব না। এটা করার পরে আমাদের চান্স থাকবে ফিক্স করার।
প্রথমত যেটা করব, আমরা হচ্ছে খুবই দ্রুত লিখে ফেলবো, কোনো মিস্টেক হলে হয়েছে, ওটা কোনো সমস্যা না। শর্টে শর্টে যেভাবেই হোক লিখে ফেলা, যেমন পিকচার্সকে পিসিটি, এই জিনিসটা যদি আপনি পিসিটি আর এস লিখে যদি নিজে বুঝতে পারেন যেটা পিকচার্স, তাহলেই হলো। পরে সেটা ফিক্স করবেন, যেমন আমি এখানে টু যেটা দিয়েছি এটা TWO দিতে হবে। উইল ডিসকাস টু পিকচার্স ইন দা, এটার মাঝখানে একটা স্পেস হবে। তো এই যে এখন সেটা ফিক্স করলাম, যখন টাইপ করব ডু নট ফোকাস অন দ্যাট, ঠিক আছে? আচ্ছা, উই উইল ডিসকাস দিস টু পিকচার্স ইন দ্য নেক্সট লেকচার। যদিও দিস ওয়াজ দ্য ওয়ান, তো আমি আগে প্রথমে আপনাদেরকে এটা দেখাই যে হ্যাঁ, এটা হচ্ছে এক্স্যাক্টলি সেটাই বলেছিল, 10 আউট অফ 10 ফুললি দিয়েছে। কিন্তু এখানে আমি আপনাদেরকে আরেকটা ট্রিক শিখাবো। কিছু রাইট ফ্রম ডিকটেশন থাকবে আরো লম্বা হবে, কিছু ওয়ার্ডস আপনাদের মনে থাকবে না। আবার দেখা যাবে কি, কোনো ওয়ার্ডস এর ক্ষেত্রে ওটাকে সিঙ্গুলার না প্লুরাল, নাকি এই ফর্ম ছিল না ওইটা ছিল, নাকি স্পেলিং কি এটা নাকি ওটা, ওটা কিন্তু কনফিউশন থাকবে। সো যে কোনো রাইট ফ্রম ডিকটেশন হোক, কনফিউশন আপনাদের থাকুক বা না থাকুক, সব সময় আমি স্টুডেন্টদেরকে একটা জিনিসই সাজেস্ট করব অ্যাট অল টাইমস ফর এভরি রাইট ফ্রম ডিকটেশন কোয়েশ্চেন্স, ইজ দ্যাট ইউ রাইট এক্সট্রা ওয়ার্ডস। ঠিক আছে? সো লেট মি শো ইউ। We will এক্সট্রা ওয়ার্ডস লিখাতে কিন্তু আপনাদের কোনো মার্ক কাটবে না। ঠিক আছে? সো ফর এক্সাম্পল আমি কি লিখলাম এখানে, উই উইল ডিসকাস, ধরেন যে আমি ডিসকাসটাও দিয়ে দিলাম, যদিও ডিসকাস ছিল আমি এটা শর্ট, তারপরেও আমি দিয়ে দিচ্ছি সো দ্যাট ইউ ক্যান গেট অ্যান আইডিয়া। টু, টু এভাবে দুইটাই দিয়ে দিলাম, দিস দিস দুইটাই দিয়ে দিলাম, পিকচার পিকচার্স সিঙ্গুলার প্লুরাল দুইটাই দিয়ে দিলাম। ঠিক আছে? তারপরে ধরেন যে ডিফারেন্স কোনো স্পেলিং যদি আপনি দিতে চান, যেমন এটা তো খুবই সিম্পল, এটা সবাই জানেন, তারপরেও আমি একটা আইডিয়া দিয়ে দিচ্ছি, যেমন এরকম কিছু একটা। ঠিক আছে? দিয়ে দিলেন ডিফারেন্ট স্পেলিংস এক্সট্রা করে, ইন দ্য নেক্সট লেকচার, অন দ্য নেক্সট লেকচার, নেক্সট লেকচার, তারপর লেকচার লেকচার্স আরেকটা। ঠিক আছে? তারপর হচ্ছে আরো ছোট ছোট ওয়ার্ড, এইটা একটু বেশি মাথায় রাখা উচিত সবার। এ and the and is are of, for, to, এই যে ছোট ছোট ওয়ার্ড, এগুলো তো স্টুডেন্টরা সবচেয়ে বেশি ভুল করে। তো এগুলো, এই এক্সট্রা ওয়ার্ড গুলো অবশ্যই আমি সবসময় প্রত্যেকটা স্টুডেন্টকে বলি লাস্টে অ্যাড করতে, বিকজ ইট উইল সেভ ইউ দ্য স্কোর। সো এই যে এক্সট্রা মার্ক, এক্সট্রা ওয়ার্ডস গুলো দিলাম, এটার জন্য কি আমার কোনো মার্কেট আছে? অবভিয়াসলি নো। যেটা নেওয়ার সেটা সফটওয়্যার ঠিকই নিবে, বাকিগুলো জাস্ট ইগনোর করবে। সো ইউ obviously have the opportunity to write extra words in write from dictation. So this is a very important trick that you can apply as well. So I have already shown you very important three questions in PTE. Just reading এর ব্যাপারে একটা আইডিয়া দিয়ে দিই, যেমন হচ্ছে এখানে আপনাদের আইএলসে কি করতে হয়, বড় বড় প্যাসেজেস থাকে, তিনটা প্যাসেজেস, সেগুলো থেকে আপনাদের হচ্ছে কোয়েশ্চেনে অ্যান্সার করতে হয়, রাইট? সো এটার জন্য 1 ঘন্টা সময় দেয়, অ্যান্ড that seems like it's not enough, right? It seems very hard sometimes, but পিটির ক্ষেত্রে আপনাদের হচ্ছে ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস যেগুলো দিয়েছে, ড্রপ ডাউন বলেন, ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ যেটাই বলেন না কেন, ছোট একটা প্যাসেজ, ঠিক আছে, এরকম ছোট হচ্ছে আপনাদের প্যাসেজেস দিবে, যেগুলোর মধ্যে জাস্ট ব্ল্যাঙ্কস থাকবে, ওই ব্ল্যাঙ্ক গুলোকে পূরণ করতে হয়। সেগুলোকে ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস বলছে অফ রিডিং। এখানে অপশনস আছে, এগুলোতে ক্লিক করতে হয়, যেটা হচ্ছে আপনার কারেক্ট হবে সেটাতে। সেটার জন্য অবশ্যই হচ্ছে আমাদের আহ যে ইয়েটা, রুলস আছে যে এগুলো কিভাবে হচ্ছে অ্যাপ্লাই করতে হয়, কিভাবে হচ্ছে ভালো মার্ক গুলো পেতে হয়, 4টা স্টেপের রুলস আছে, যেটা হচ্ছে আমরা ক্লাসে শেখাই। সো আরেকটা হচ্ছে আপনাদের ফিলিং দ্য ব্ল্যাঙ্কস থাকে, সেটাও সেম, বাট এখানে হচ্ছে আমরা ক্লিক করলে অপশনস গুলোর পরিবর্তে কি হয়, নিচে টেবিল আছে, সেখান থেকে আমরা নিয়ে নিয়ে বসাতে পারি, যে কারণে এটার নাম ড্র্যাগ অ্যান্ড ড্রপ। সো এটাই আর কি, পিটি এর মোস্ট অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স কিভাবে করতে হয় সেটার ব্যাপারে আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম। অ্যান্ড আই বিলিভ ইউ গট অ্যান ওভারঅল আইডিয়া অফ হাউ পিটি ওয়ার্কস, কোন কোয়েশ্চেনগুলো ইম্পর্টেন্ট, কেন সেগুলোতে ভালো মার্ক, মানে ভালো মার্ক পাওয়া উচিত, কিভাবে পাওয়া উচিত, এগুলো কিন্তু সবকিছুই আপনারা জানতে পেরেছেন ওভারঅল। তো বিফোর I go to the question answer session, আপনাদের যে কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে অবশ্যই আস্ক করতে পারবেন। Let me give you an information on our course and why and how are you going to be benefited by a course through PT preparation. So একটা লাইভ অনলাইন কোর্সের মাধ্যমে you are getting a structured learning environment, যেটার মাধ্যমে you can stay focused
and on track with your goals. So basically আপনারা আমাদের কাছ থেকে পার্সোনালাইজড ফিডব্যাক পাচ্ছেন, শুধু ক্লাসেই না, ক্লাসের বাইরেও আপনারা যখন হচ্ছে কোনো প্রবলেমস ফেস করছেন আমাদের সাথে কিন্তু ইনবক্সে মেসেজের মাধ্যমে সেটা শেয়ার করতে পারছেন। ইনস্ট্রাক্টর আমি থাকবো এবং আরেকজন ইনস্ট্রাক্টর রাহাত বিন ইউসুফ। We will both be taking classes and guiding you through this course. And basically একটা লাইভ অনলাইন কোর্সের মাধ্যমে you can improve your PT scores because যে আমরা একটু ইন্টারাক্টিভ এক্সারসাইজ গুলো করাচ্ছি, টার্গেটেড ইনস্ট্রাকশন গুলো দিচ্ছি, এভরিডে যে হোমওয়ার্ক মক টেস্ট গুলো যেগুলো হচ্ছে আপনাদের দিচ্ছি, সেগুলো আপনারা যদি করে থাকেন অবভিয়াসলি you will gain the knowledge and the confidence that you need in order to succeed in the exam. So আমাদের 1 month কোর্সের মধ্যে হচ্ছে প্রথমত 2 সপ্তাহ আমরা ফোকাস করি হচ্ছে সিলেবাসটা কমপ্লিট করার উপরে। সো সিলেবাসটা 2 সপ্তাহে কমপ্লিট হয়ে যায়। এই সময়ের মধ্যে এক একটা সেকশন কমপ্লিট হলে আপনারা সেকশনাল মক টেস্ট গুলো দিতে থাকেন প্রথম 2 সপ্তাহ। পরবর্তী 2 সপ্তাহ হচ্ছে আপনাদের ফুল মক টেস্টের উপরে ফোকাস করা হয়, যেহেতু সিলেবাসটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। তখন আপনারা মক টেস্ট গুলো দিবেন, সেগুলোর লিঙ্ক আমাদেরকে পাঠাবেন, যেহেতু সফটওয়্যার নিজেই এটা মার্কিং করে দিচ্ছে, ওটা জাস্ট লিঙ্কটা আমাদেরকে পাঠাতে হয় যাতে করে আমরা দেখতে পারি পুরো একদম ডিটেইলড ভাবে যে কোন কোয়েশ্চেনে কত করে মার্ক পেয়েছেন। আমরা প্রতিটা অডিও যেগুলো আপনাদের আছে যেহেতু রেকর্ড থাকে, ওগুলো শুনতে পারবো, বুঝতে পারবো যে আপনি কি ফ্লুয়েন্ট ছিলেন কিনা, অথবা কোথায় ভুল করেছেন, কোন কোয়েশ্চেনটাতে কেমন এসেছে, সবকিছুই কিন্তু আমরা দেখে আপনাদেরকে ফিডব্যাক দিতে পারবো মেসেজেস এর মাধ্যমে, ঠিক আছে? আর এছাড়াও তো হচ্ছে পরবর্তী যে 2 সপ্তাহ আমাদের যে ক্লাসগুলো হয় ওটা রিভিউ, ফিডব্যাক এবং মক টেস্টের যে প্রবলেমস অথবা কোয়েশ্চেন্স আছে সেগুলোর উপরে আমরা ফোকাস করি, আপনাদের যে প্রবলেমগুলো থাকে। সো বেসিক্যালি ক্লাসে এবং ক্লাসের বাইরেও আপনারা ফিডব্যাক এবং কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার করার সুযোগ, মানে সরি, কোয়েশ্চেন আস্ক করার সুযোগটা পাচ্ছেন। So basically, having an experienced instructor to guide you through the course can make all the difference. And not only are you having one, but you are having two instructors in this course. So we're giving you targeted feedback, we're answering your questions, and we're offering the strategies to improve. এক একজন স্টুডেন্টদের কিন্তু এক এক রকম কিন্তু প্রবলেমস থাকে, we understand that, and we help you improve in those cases. সো এভরিথিং অ্যাবাউট পিটি ইন আ সিকোয়েন্স আমরা এই ওভারঅল কোর্সে তো অবশ্যই শিখবই, সেই সাথে আপনাদেরকে সফটওয়্যারও দেওয়া হবে। এটার সফটওয়্যার হচ্ছে পেমেন্ট আছে, এটা আমরা পে করে প্রতিটা স্টুডেন্টদেরকে দিচ্ছি। কিন্তু এটা হচ্ছে বেসিক্যালি কোর্সের মধ্যে আপনারা 30 days ফ্রি পেয়ে যাচ্ছেন। তো 30 days সফটওয়্যার অ্যাক্সেস আমরা আনলিমিটেড প্র্যাকটিস সেশন, আনলিমিটেড মক টেস্টের জন্য দিয়ে দিচ্ছি। তো যেটার মাধ্যমে আপনারা বেসিক্যালি যত খুশি 30 days মক টেস্ট দিতে পারবেন। একদিনে যদি চান 5টা মক টেস্ট দিতে, ইউ ক্যান গিভ দ্যাট। সো এভরিডে মক টেস্ট, এভরিডে প্র্যাকটিস করতে পারবেন। অ্যাক্সেস টু এক্সক্লুসিভ টেমপ্লেটস, এটা তো অবশ্যই আছে। একটা এক্সক্লুসিভ টেমপ্লেট অলরেডি আমি আপনাদেরকে দেখিয়েছি, সে স্পিকিং এর রিটেল লেকচারে ছিল। এরকম আরো আর অন্যান্য কোয়েশ্চেন্স আছে যেগুলোতে টেমপ্লেটস অ্যাপ্লাই করতে হয়। অ্যাক্সেস টু প্রাইভেট মেসেঞ্জার গ্রুপ টু আস্ক কোয়েশ্চেন্স, যেটা বেসিক্যালি আমাদের হচ্ছে ডেডিকেটেড পিটি ব্যাচ 72 মেসেঞ্জার গ্রুপ আছে। ওখানে আমরা ইনস্ট্রাক্টরসরা থাকবো, আপনারা স্টুডেন্টরা যারা এনরোল করেছেন পিটি ব্যাচ 72-র জন্য সেখানে আপনারা থাকবেন, অলরেডি যারা করেছেন তারা আছেন। আর বেসিক্যালি এখানেই হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকটা ক্লাস অ্যানাউন্সমেন্ট এবং আপডেটস সবকিছু ওখানে দেওয়া হবে। আর এছাড়াও যেটা বললাম, আপনাদের সুযোগ আছে আমাদেরকে প্রাইভেটলি ইনবক্স করার, বিকজ আপনারা যখন রেজাল্ট গুলো হচ্ছে দেখাতে চান অবভিয়াসলি ওটা পাবলিকলি দেখাতে চাবেন না, আমাদের সাথে শেয়ার করলে তখন আপনাদেরকে আমরা প্রাইভেটলি সেটার মেসেজ দিয়ে অ্যান্সার করে দেব। আর 12 লাইভ ক্লাসেস টু প্র্যাকটিস অ্যান্ড আস্ক কোয়েশ্চেন্স। সো এই 1 মান্থের মধ্যে সপ্তাহে 3টা করে আপনাদের ক্লাসেস থাকবে। 12টা লাইভ ক্লাসেসের মধ্যে প্রথম 6টা ক্লাস, উইচ ইজ বেসিক্যালি ফার্স্ট 2 উইকস আমি যেটা বললাম, ফোকাসড থাকবে অন ইয়োর completion of the entire syllabus of PT. The rest will be focused on your mock tests and your problems that you're facing, mainly in different questions. And 12 pre-recorded class videos আপনারা এটা পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে extra for any classes that you have missed or you need reviewing. And basically এটা আপনাদের কোর্সের পরও এটার অ্যাক্সেসটা আপনাদের সাথে থাকবে। আর হোমওয়ার্ক উইথ 1-to-1 ফিডব্যাক এটা তো আছেই।